माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव देवेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न किलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोदिना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नागं पङ्कजनेत्तराम यमुनावास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगिजगदाचार्योऽस्य कृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षं तमां प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणरक्षाणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रम् पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदया पात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये जीविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषट्गोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சேரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெற வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசம் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயற் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாதி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குறுகை எருகோர் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெயர திவ்ய திருவடிகளே శరణం. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ చాలా చక్కగా చదివారండి. ఇవాళ చదివినటువంటి వారు అందరూ కూడా ఆసక్తితోటి ఉత్సాహంతో తప్పులు లేకుండా రాగయుక్తంగా చదవడానికి చక్కటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ మనం వకుళ భూషణ భాస్కరులు నమ్మాళ్వార్లకి సూర్యుడితో అందమైనటువంటి పోలిక. సూర్యుడు సహస్ర కిరణుడు, 1000 కిరణాలు ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు. ఆ 1000 కిరణాలు నమ్మాళ్వార్లకి గోసహస్రం అని అన్నట్లుగా వాక్కులు పాసురాలనేటువంటి 1000 కిరణాలతోటి మన అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టేటువంటి మహానుభావుడు అని మనం చదువుతూ ఉంటామే. అలాంటి నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయ్మొഴി దివ్య ప్రబంధంలో
మూడవ పదిలో 5వ తిరువాయిమొழிలో మొదటి పాసురంలో చివరికి వచ్చేసాము. ఒకసారి పాసుర అనుసంధానం చేసుకొని ఆ ముగింపు చెప్పుకుందాం. மொய்மா பூங்குழல் பொய்கை முத்தலை சிறை பட்டு நின்ற கைமாவுக்கருள் செய்த கார்முகில் போல் வண்ணன் கண்ணன் எம்மானை சொல்லி பாடி எழுந்தும் பரந்தும் துள்ளாதார் தம்மால் கருமமென் சொல்லி தன் கடல் పట్టత్తు உள்ளீரே. పరమాత్మ యొక్క గుణానుసంధాన వైభవాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసి నోటితో పాడి ఆ ఆనందంతో ఒక నాట్యాన్ని చెయ్యలేనటువంటి వాళ్ళ జన్మ ఎందుకండి అనేటువంటిది ఈ పాసరంలో మనకి చెప్తున్నారు. మనం 154వ పేజీలో సెకండ్ పేరాలోకి వచ్చాము. వ్యాఖ్యానము. வடிவழகை அனுபவிப்பித்து ஆனக்கு கையாளாய் நின்ற நிலை கிருஷ்ணன் என்னால் தன்னை అనుభవిப்பாర్కు కయ్యాళాయిరుక్కుం ఎన్నమిడం ప్రసిద్ధమిరే. తనను ఎవరైతే ఆదరిస్తారో వారిని రక్షించడమే ఆయన దీక్ష. ఇది మనం బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అది ఎవరైనా సరే, ఆనైకు ఏనుగైనా సరే, అంటే ఒక జంతువైనా సరే, ఒక నీటి పురుగైనా సరే, ఏదైనా సరే తనని ఒక్కసారి నీవాడని సహృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మి ఇది చయాచతే, నీవాడి నేను ఒక్కసారి పలికితే చాలు, అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామి, అందరికీ నేను అభయాన్ని ఇస్తాను అనడం వల్లనే ఆయన కృష్ణుడయ్యాడు. అంటే రక్షకుడయ్యాడు, అంటే సౌలభ్యం కలవాడయ్యాడు, అంటే అందరికీ అందుబాటులో ఉండేవాడయ్యాడు. అంత గొప్ప అవతారం శ్రీకృష్ణ అవతారం. ఆనై ఈయన ఇడరై పోకిన విశల్యకరణయం సంధానకరణయం నిరెక్కరపడి తన్నయ్యం అనుభవిత్తానెన్నానాయిత్తు పోకెత్తు. ఆ ఆనయ్యకి, గజేంద్రుడికి అంత బాధ కలిగినప్పుడు తాను చెప్పుకున్నాను నిన్న, చేతితో ఆ కాలినంతా స్పృశించి జాగ్రత్తగా వడిలోకి పెట్టుకొని చక్రంతా మొసలిని అలాగ నెమ్మదిగా సంహరించి తన పై కండువాని తీసి ఆ ఉత్తరీయంతో నోటిలో ఆవిరి పట్టి దాన్ని ఆ పుళ్ళ మీద పెట్టి విశల్యకరణి సంధానకరణి అని లోపల గుచ్చుకొని ఏనుగుకి ఆ మొసలి యొక్క దంతాలుంటే ఆ ఏర్పడిన పుళ్ళనంతటిని తన కరస్పర్శ చేత పోగొట్టినటువంటి మహానుభావుడు కదండి ఆయన. ఆయనే విశల్యకరణి, ఆయనే సంధానకరణి. సంధానకరణి అంటే ఇలా గ్యాప్ వచ్చేసినప్పుడు చర్మం మధ్యలో దాన్ని కలిపి కుడతారే, అలా సంధానం చేసేది సంధానకరణి అని అంటారు అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా మనకి భగవంతుడేనండి. వేద్యో వైద్య సహస్రనామం చెప్పినటువంటి మాటని గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. అన్నీ తెలిసినటువంటి డాక్టర్ గారు ఆయన. భేషజం భిషక్, వైద్యం ఆయనే, వైద్యుడు ఆయనే అనేటువంటిది ఈ పాదంతో చెప్పారు. ఎం ఆనై, ఆనైకు తవినవత్తాలే அதின் சிறை விட்டது అన్నేర్మయిలే తాం సిరై పట్టారు. ఇది నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానంలో గొప్పతనం. ఆనైకు ఉదవిన అత్తాలే, ఆ ఏనుక్కు వచ్చినటువంటి కష్టం చేత అది బంధింపబడిందండి. మొసలి దాని కాలు పట్టుకుంది, అది బంధింపబడింది. కానీ అన్నేర్మయిలే తాం సిరై పట్టారు. ఆ ఏనుగుని రక్షించడానికి వచ్చినటువంటి పరమాత్మ యొక్క ఆ ఉదార హృదయాన్ని చూసి ఆళ్వార్లు బందీ అయిపోయారు. ఏనుగు బందీ నుంచి విడవబడింది కానీ ఆళ్వార్ల హృదయం బంధింపబడిపోయింది పెరుమాళ్లతోటి. ఇది కవితా చమత్కారం, పొయిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అని అంటారే, దాని బంధనం పోయింది, ఈయనకు బంధం వచ్చింది. ఏమిటా బంధం? పెరుమాళ్లతోటి సంబంధ అనుబంధాలు అని. ஒரு ஜன்மமாதல், ஒரு ஞானமாதல், ஒரு వృత్తమాదల్ ఒండ్రుమిండ్రికే. ఏమండి, ఆ ఏనుకి ఒక జన్మమాదల్, అదేమైనా గొప్ప జన్మలో పుట్టిందండి? కాదు. ఒక జ్ఞానమాదల్, అదేమైనా పెద్ద పండితుడండి? అది కాదు. ఒక వృత్తమాదల్, ఆహా ఏమి నడవడికండి, ఏమి ఆచరణ అండి? అది లేదు, ఏది లేదు. జన్మ గొప్పది కాదు,
జ్ఞానం గొప్పది కాదు, వృత్తం గొప్పది కాదు, నడవడిక గొప్పది కాదు. అంటే ఒక సామాన్యమైనటువంటి ఒక ఏనుగు అనే జంతువుని రుచి మాత్రమే యాన, పెరుమాళ్ళ యందు రుచి అనేటువంటిది దానికి ఉంది, అది గ్రహించారు. నీవే తప్ప ఇతప్పరం వెరుగం అన్నింబన్ కదే దీనని రావే ఈశ్వర కావవే వరద సంరక్షింపు భద్రాత్మిక. అది చాలు నాకు. నువ్వు ఎవరివి, ఏమిటి, ఎక్కడ పుట్టావు, ఏం చేసావు నాకు అనవసరం. రుచి మాత్రమే యానం శ్రీ గజేంద్ర ழ்வானுக்கு உதவினபடியே அனுசந்தித்து இதென்ன நிர்மை என்று அதிலே ஆயிత్తు அவர் అనన్యార్హరాయిత్తు. అలాంటి ఏనుగుని రక్షించానికి వచ్చావా తండ్రి? ఎంత దయార్ద్ర హృదయుడైవయ్యా నువ్వు. ఒక గొప్పవాణ్ణి రక్షించావో, ఒక డబ్బున్నవాణ్ణి రక్షించావో, ఒక పండితుల్ని రక్షించావో, ఏది లేదు. ఒక జంతువుని రక్షించడం కోసం పరుగు పెట్టుకు వచ్చావా తండ్రి అని பட்டர் இவ்விடத்தை அருள் செய்யா நிற்கச் செய்தே மேலேமையும் விலையில்ல சொல்லப்பண்ணி அவன் 100,000 செய்தாலும் వికృతరాగాదిరుక్కం పోదుం నామే వేణం. భట్టర్ వారు అలా కాలక్షేపం చెప్తూ ఈ మాట అంటూ ఉండేవాటండి. ఏంటంటే అది 100,000 సంవత్సరాలు, 100,000 సంవత్సరాలు, 100,000 செய்தாலும் వికృతరాగాదిరుక్కం పోదు నామే వేణం. ఆ కథ విని కూడా ఇంత కటాక్షమా, ఇంత దయా, ఇంత సౌలభ్యమా అని కరిగిపోకుండా ఉండడానికి మనకే చెల్లుతుంది. అంటే రాళ్లల్లా కూర్చుని ఉంటాం మనం. అంత గొప్ప కథ విన్నా కూడా మనలో ఏ మాత్రము కూడా ఇంత గొప్పవాడా అనేటువంటి భావ ప్రకటన ఉండడం లేదు. నమక్కరు ఆపత్తుండానాలు. అదే మనకి గనుక ఒక చిన్న ఆపద వస్తే ఇరిందవిడత్తలే ఇరుక్క మాటాదే, ఉన్న చోట ఉండలేక పరమపదం నుంచి భూమికి వచ్చిన వికృతనాం పోదుం అవనే వేణం. రావడానికి ఆయనే తగిన ఆయన, కదలకుండా కూర్చోడానికి మనమే తగిన వాళ్ళం, కదలి రావడానికి ఆయనే తగిన ఆయన. అంటే మనం రాయిలా కూర్చునున్నాం, ఆయనేమో మన కష్టాన్ని చూడలేక పరుగులు పెడుతూ వస్తుంటాడు. ఆ గొప్పతనానికి ఆయనకే తగును, ఈ నీచత్వానికి మనమే తగుదు అని భట్టర్ వారు చెప్తూ ఉండేవారు. ఎన్నరుళి చేదారు సొల్లి ఇత్యాది ఆనైక్యదవని నిర్మయ్యై వాయాలే సొల్లి ఆ గజేంద్ర మోక్షం కథని నోరారా చెప్పుకొని. గజేంద్ర మోక్షం కథని అది దుస్వప్న నాశన కథగా కూడా చెప్తారండి. ఏవైనా చెడు కళలు వచ్చినా కూడా మన్నాడు వెంటనే గజేంద్ర మోక్షం ఆ టాపిక్ ని ఒక్కసారి చదువుకోమని అంటారు. అలాగే మనకి సహస్రనామంలో శబ్దాతిక, శబ్దసహ, శశిర, శర్వరీకర ఈ నామాలన్నీ గజేంద్ర మోక్షణ వృత్తాంతాన్ని చెప్పే నామాలు. శబ్దాతిక కుయ్యో అనేటప్పటికి భరించలేక పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చేవాడు. శబ్దసహ ఎలా సహించాడు? దగ్గరకు వచ్చేయడం దాకా ఆ ఆర్తి అనేటువంటిది, ప్రేమ అనేటువంటిది కనిపింపచేశాడు. శశిరహ చల్లటి అటు ఏనుకి బాధలు పోగొట్టి స్పృశించి కాలుని దేహాన్ని చల్లపరిచాడు. అంతకంటే తాపత్రయాలతో నిండిన హృదయాన్ని కూడా చల్లపరిచేటువంటి వాడు. ఈ అర్థాలన్నీ సహస్రనామం అండి, సామాన్యమైనటువంటి మంత్రం కాదండి. ఎన్ని విశేషాలున్నాయో గజేంద్ర మోక్ష వృత్తాంతం ఇక్కడ దశావతారాలు ఉన్నాయండి ఆ నామాల్లో. బదరీ లాంటి పుణ్యక్షేత్ర విశేషాలన్నీ ఉన్నాయండి, పౌరాణిక కథలన్నీ ఉన్నాయండి. ఎన్ని మహాత్మ్యాలో ఉన్నటువంటిది సహస్రనామంలో. అందులో చెప్పిన నామాలు శబ్దాతిఘ, శబ్ద సహ అనేటువంటివి గజేంద్ర మోక్షణ వృత్తాంతము. మనం చెప్పుకున్నాము, గజేంద్రుడు అంటే మనమే. గచ్చతి జాయతే, పుడుతున్నాం మళ్ళీ పోతున్నాం, పుడుతున్నాం పోతున్నాం అనేటువంటిది. ఈ వృత్తాంతాన్ని ఒక్కసారి మనస్సులోకి తెచ్చుకోవాలి. నోటితో అనేసి వదిలేయడం కాదు, మనస్సు దాకా రావాలి. అలా పరుగులు పెట్టుకుంటూ వచ్చావా, బట్ట ఎలా ఉందో జుట్టు ఎలా ఉందో కూడా చూసుకోకుండా వేగంగా హారాలన్నీ చెల్లా చెదరైతే గరుత్మంతుణ్ణి కూడా చంకలో పెట్టుకు పరిగెట్టుకు వచ్చిన ఆ దయా ఉందే, దయకి
దయాశతకంలో అంటారు వేదాంత దేశకులు, ఆ దయకి నేను నమస్కారం. భట్టర్ వారు అంటారు, ఆ దయకి నేను నమస్కారం పెడుతున్నాను. ప్రీతి ప్రేరితరాయ పాడి, మనం కూడా అది తలుచుకున్నప్పుడు హృదయం ఆనందపరసమై పాడాలి అని. ఆ పాడేటప్పుడు ఏమవుతుంది, పాడగా పాడగా పెన్నై ఉడంబు ఇరంద విడత్తలే ఇరాదే యజుందం, అలా పాడుతూ పాడుతూ ఉంటే తెలియకుండానే ఈ శరీరం అలాగ నాట్యం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. మామూలుగా ఓహో దేవా ఆహా దేవా అని ఇలా చేతులు బిగించేలా కట్టేసుకుని పడలేం. ఆహా ఓహో ఇలా చేతులు కొంచెం కొంచెం ముందుకు వస్తాయి. అందులో మునిగిపోయేటప్పటికి కాళ్ళు కూడా లేచి నర్తన చేయమంటాయి. అది మనకి సీతారామేంద్రుల వారు ఈ గానం చేసేటప్పుడు అద్భుతమైన నాట్యాన్ని చేస్తూ ఉండేవారండి. పారవస్యంలో పెదముక్తి స్వామి వారు ఇరంద విడత్తలే ఇరాదే ఎలుందం, బాగా ఆనందం కలిగినప్పుడు ఉన్న చోట ఉండలేం. ఇది మనకి లౌకిక విషయాల్లో ఆహా సంపాదించా ఓహో అంటూ ఇలాంటి యాక్షన్స్ అన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటివి మనకి పెరుమాళ్ళ యొక్క కనికరాన్ని తలుచుకున్నప్పుడు అబ్బా ఏమి దయ అయ్యానేదేని ఉడంబి ఇరంద విడత్తలే ఇరాదే ఎలుందం కరయ్యల్ కాల్పావాదే పరందం, కాలు ఆనక భూమి మీద నేల మీద కాలు నిలబడదుటండి, నాట్యం చేయాలి అనిపిస్తుందిట. ఇప్పటి సంభ్రమ నృత్తం పన్నాదార్, సంభ్రమ నృత్తం ఆనందాతిరేకంతో చేసేటువంటి డాన్స్. అలా చేయకపోతే ఎందుకండి ఈ జన్మ, తమ్మార్ కరుమమెన్న, ఏం జన్మమండి ఏం కర్మండి, ఎందుకు ఇలా ఉన్నారండి వీళ్ళందరూ, తన్నుడయ్య ఉత్పత్తియాలు ప్రయోజనం కొల్వాన్ తానిరే, ఇవన్ తన్ సృష్టియాల్ కొండ ప్రయోజనమన్. ఎందుకంటే వాడు పుట్టి అంటున్నారు, పుట్టనేటికి తల్లుల కడుపు చేయటు అన్నారు భాగవతంలో. అలాంటి వాడు పుట్టడం తల్లికి గర్భశోకాన్ని కలిగించడానికి పుట్టడమే తప్ప ఆ జన్మ వల్ల ఎవరికి ఏమీ ఉపకారము ఉపయోగము లేదు. తాను శరీర పరిగ్రహం పండిన ఇత్తాల్ ఎన్న ప్రయోజనం కొండావాన్, ఇంత మంచి దేహాన్ని ఇచ్చినందుకు నీకేం ప్రయోజనం కలిగింది. తన్కడల్ పట్ట తుళ్ళీర్ సొల్లీర్ ఎంగళై పోలే వ్యావృత్తరన్నయే ఇరంది కొడాగిలం. అది ఎంత ఆనందంగా ఉండాలో అది ఆ విషయాన్ని కొంచెం కూడా గ్రహించకుండా ఏదో చదవాలి అని యాంత్రికంగా చదువుతూ వెళ్ళిపోయేటువంటి బ్రతుకులెందుకు అని అంటున్నారు ఇక్కడ நம்மாழ்வார் நம்பிள்ளை గారు. தான் சொல்லி காணுங்கோள் கடலுக்குள் పట్ట భూమియుళ్ళారడయ్య విశేషజ్ఞరాయరుగళిరే. ఏమండి మీరు ఇరుళ్ తరుమాజ్ఞానమని ఇలాగా ఒక అజ్ఞానము నిండినటువంటి భూమిలో మీకు అజ్ఞానం ఉండొచ్చు, కానీ తెలుసుకోవద్దా కొంతైనా ఈ జన్మకి పరమార్థం ఏమిటి అన్న విషయం మీరు తెలుసుకోవద్దా. విశేషజ్ఞరోడు అల్లాదారోడు, తెలిసిన వాళ్ళు అలాగే ఉన్నారు, అల్లాదారు ఇతరులు తెలియని వాళ్ళు అలాగే ఉన్నారు. వాసి ఎర ఇద్దరికి ఏ భేదం లేదు. ఎల్లార్కం వివర్ధం ప్రసిద్ధం ఎన్నరెక్కిరార్, అందరికీ కూడా ఈ అర్థం చాలా ప్రసిద్ధమైంది. ఏమిటా అర్థం, ఎప్పుడైతే భగవత్ గుణానుసంధానంలో మనస్సు పరవశిస్తుందో అప్పుడు ఆనంద నాట్యము చేయాలి. మనస్సు పరవశించినప్పుడు దేహములో దాని ప్రకటన కనపడాలి. చాలా ఆనందంగా పిల్లలు ఏ విదేశాల నుంచో వస్తున్నప్పుడు కూర్చున్న చోటే కూర్చుని వచ్చావా రా అన్నారనుకోండి, ఎంత అందంగా ఉంటుందో అది. మన పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఎదురెళ్ళి కౌగలించుకొని స్వాగతం చెప్పి రా తండ్రి, ఈ ప్రకటన ఎలా ఉంటుందో పెరుమాళ్ళ విషయంలో కూడా అలాంటి ప్రకటన ఉండాలి అని అంటున్నారు. ఈ పాసురంలో లోకంలో అందమైన మానవ జన్మను పొంది భగవద్గుణానుభవంలో ఆడి పాడలేని వారి యొక్క దౌర్భాగ్యాన్ని చెప్పారు మొదటి పాసురంలో. மைம்மான் பொம்பொழில் பொய்கை முத்தலை சிறை பட்டு நின்ற கைம்மா ஒக்கரள் செய்த கார்முகில் போல் வண்ணன் கண்ணன் எம்மானை சொல்லி பாடி எழுந்தும் பரந்தும் துள்ளாதார் தம்மால் கர்மமன் சொல்லீர் தன்கடல்
వట్టత్తుకు తన్ కడల్ వట్టత్తు உள்ளீரே. రెండో పాసరం. தன் கடல் வட்டத்து உள்ளாரை தமக்கு இறையாத்தடிந்து உண்டும் தென்கடல் காலசுரர்க்கு தேங்கு இழைக்கும் திருமாலை பண்கள் தலை கொள்ளப்பாடி பரந்தும் குனித்துழலாதார் மண்கொள் உலகில் பிறப்பார் வல்வினை மோதமலைந்தே. தன் கடல் வட்டத்துள்ளாரை தமக்கு இறையாத்தழிந்து உண்ணும் தென்கடல் காலசுரர்க்கு தீங்கு இழைக்கும் திருமாலை பண்கள் தலை கொள்ளப்பாடி பரந்தும் புனைத்துழலாதார் மண்கொள் உலகில் பிறப்பார் వల్వినై మోదం మలయిందే. దీనికి ముందుగా మనం ప్రతిపదార్థాన్ని చూసుకుందాం. రెండవ పాసరానికి. తన్ కడల్ వట్టత్ చల్లని సముద్రము చేత చుట్టబడిన భూమి యందు. వట్టత్తు అంటే భూమి మీద అని అర్థం అన్నమాట. అంటే సముద్ర పరివేష్టితమైనటువంటి భూమి అని చెప్పుకోవాలి. ఉళ్ళారై ఉన్నవారికి తమకు ఇరయ్యాతడిందు తమ ఆహారంగా చేసుకుని బాధ పెట్టి పుణ్యం భుజించువారు. ఈ భూమి మీద ఉండే వాళ్ళల్లో రాక్షసులు కూడా ఉన్నారండి. ఈ రాక్షసులు ఏం చేస్తారంటే మిగిలిన వారిని తమకు ఆహారంగా చేసుకుంటారు అనేటువంటిది. తన్ కడిల్ కాల్స్ అసురత్ వాళ్ళ హింసాత్మక ప్రవృత్తికిట మెచ్చుకొని వీడికో వీరతాడు అంటారు చూడండి. మాయాబజార్ లో ఏదో ఓ పని చేసేటప్పటికి ఓ వీరతాడుని మెళ్ళో వేస్తూ ఉంటారు. వీడికి 2,000 అంటుంటారు. అలాగట ఎంత బాగా లోకాన్ని బాధిస్తే అంతలాగా కజిల్ కాళ్ళకి కడియాలు వేస్తారటండి. ఆ కడియం చూసేటప్పుడు ఇప్పుడు మనకి లోకంలో ఏ శంకరాభరణం శంకర శాస్త్రి దగ్గర చూసాం మనం అనుకోండి, కాళ్ళకి ఇంత కడియం వేశారు. ఆ కడియానికి గుర్తేంటి? ఈయన అద్భుతమైనటువంటి పాండిత్యం కలవాడో, సంగీతజ్ఞుడో, విశేషజ్ఞుడో ఏదో ఒకటి. చేతికి కంకణాలు వేస్తారు సన్మానాల్లో. అద్భుతమైన ఒక సన్మానం అన్నమాట. అది వేస్తే వీళ్ళందరి చేత కూడా ఆరాధింపబడేంత జ్ఞానము కలిగిన వారు అని అర్థం. ఇక్కడ రాక్షసుల కాళ్ళకి కడియాలు వేశారు. ఎందుకు వేశారు అంటే బాధ పెట్టడంలో వాళ్ళని మించిన వాళ్ళు లేరు కాబట్టి వాళ్ళ కాళ్ళకి కడియాలు వేశారు అని. అలాంటి కాళ్ళు కలిగిన వాళ్ళైన అసురకు రాక్షసులకు తీంగిజకం ఆ రాక్షసులని సంహరించడం కోసం వచ్చిన తిరుమాలై శ్రీయప్పతి. ఈ శ్రీయప్పతి ఈ లోకంలోకి ఎందుకు వచ్చాడండి? 3 గురించి చెప్పారు ఇందులో. మనము ఉన్నాము, పరమ రాక్షసులు ఉన్నారు, మన ఇద్దరిని రక్షించేటువంటి తిరుమాలై శ్రీమన్నారాయణుడు కూడా ఉన్నాడు. ఆయన గురించి పంగళ తలై కొళ్ళపాడి మంచి పాటలు పాడాలి. నోరున్నందుకు నారాయణ ఎన్ను నామద స్మరణీయ. నారాయణ నామాన్ని ఎప్పుడూ కూడా మనం అంటూ ఉండాలి. పరంగం ఆనందంతో అటు ఇటు తిరుగుతూ కునిత్తుళ్ళాదార్ గంతులేస్తూ ఎగురుతూ పాడుతూ నాట్యం చేస్తూ మంగళలగిర్ ఈ భూలోకంలో వల్వినై మలయిందు మోద క్రూర పాపాలు ఎక్కువగా పెరుగుతున్నట్లు. అది మలయిందు మోద ఎక్కువగా పెరుగుతున్నాయంటే సామాన్యం. మలయిందు బాగా పాపానుభవం కోసం పిరప్పాలి అంటే అర్థం ఏంటండి? సముద్ర పరివేషితమైనటువంటి ఈ భూమిలో పక్క వాళ్ళని చంపి తినే రాక్షసులు ఉన్నారు. అలాంటి రాక్షసులను అంతం చేయడానికి అమ్మకి ఆనందం కలిగేలాగా శ్రీదేవికి అవతరించినటువంటి స్వామి ఉన్నాడు. అటువంటి స్వామిని గురించి ఆయన మనకి సులభుడై అర్చారూపంలో అన్ని దివ్య దేశాల్లో ఉన్నాడు. ఆయన గురించి పాడి ఒక సంభ్రమం కలిగి, ఒక తత్తరపాటు కలిగి, దాంట్లో నుంచి ఒక నాట్యం బయలుదేరి ఆ నాట్యంతో ఆనందించని వాళ్ళు ఎందుకు పుట్టారో తెలుసా అండి? ఎంతో పాపాన్ని పొంది ఎప్పుడు జన్మిస్తూ మరణిస్తూ దుఃఖాలు పొందడం కోసం పుట్టారు.
ఎంత బాధ వచ్చేసిందో నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి ఈ వాక్యాన్ని బట్టి చూడండి. ముందు దాంట్లోనేమో అయ్యో ఇలా అయిపోతున్నారే, ఇందులో ఎందుకు పుట్టారనుకుంటున్నారు? ఎందుకు పుట్టారు? వాళ్ళ కర్మని వాళ్ళు అనుభవించడానికి, పాపాలని అనుభవించడానికే పుట్టారు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. 2వ పాసురము, 7వ వ్యాఖ్యానము, 157వ పేజీ. 2ஆம் பாட்டு 2వ పాసురపు పాట. శ్రీ గజేంద్ర ఆழ்వానుకు ఉదవినదు, சூரிகளுக்கு உதிவனது என்னலாம்படி என்றோ தங்களுக்கிடருண்டு என்னறியாதன சம்சாரியாத சம்சாரிகள் விரோதையை போக்கும் நேர்மையை அனுசந்தித்தால் அவிகிருதராயிருப்பார். மகாபாபம் அபிபவிக்க பிறக்கிறவர்கள் ఎంగిరారు. ఇందులో ఏం చెప్తున్నారంటే మొదటి పాసురంలో చెప్పినటువంటి అలా పాపానుభవం చేయని వాళ్ళు, పాపానుభవం పొందే వాళ్ళు అయ్యో ఎందుకు పుడతారు, ఏం చేస్తారు అని ఒక వ్యక్తుల గురించి చెప్పారు. ఇందులో మొత్తం విభూతి గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. ఓవరాల్ గా ఈ సృష్టి అంతా కూడా పరమాత్మ వైభవం తెలుసుకోనప్పుడు వ్యర్థమైనదిగా అయిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. అది ఎలాగా? తన్ కడల్ ఇత్యాది అసురర్గల్ ప్రాణిகளை హింసిత్తు జీవిప్పగరాళిత్తు. రాక్షసులకి ఏంటండి, వాళ్ళ జన్మ పక్క వాళ్ళని చంపి తినడము, హింసయే వాళ్ళ జీవన ప్రవృత్తి. ఇవర్களை హింసిక్కైకు ఇవర్గల్ పండిన అపచారం ఎన్నెల్. వాళ్ళు వీళ్ళని ఎందుకు చంపుతున్నారండి? వీళ్ళు చేసిన మహాపరాధం ఏమిటి? ఒక్కటే అపరాధం. தன் கடல் வட்டத்துள்ளான் ஏகதேசவாசித்வத்தால் வந்த బాంధవమే హేతువాగా వాయిత్తు నలివదు. వాళ్ళు ఉన్న భూమి మీద వీళ్ళు ఉండడమే వీళ్ళు చేసిన మహాపాపం. ఈ పదానికి, ఈ వ్యాఖ్యానంకి చక్కని అర్థం ఏంటంటే, రాక్షసులు ఎందుకు బాధిస్తున్నారు? వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో వీళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి బాధిస్తున్నారు. ఇద్దరు ఉన్నది ఈ భూమండలం మీదే. సర్వేశ్వరునకు రక్షకైకు హేతుయాదన్రు అదువేయాయిత్ ఇవర్గళకు హింసాహేతువం. ఇప్పుడు ముగ్గురు రాక్షసులు, వాళ్ళ చేత చంపబడే వాళ్ళు పరమాత్మ. వీళ్ళు ఎందుకు చంపబడుతున్నారు? రాక్షసులు ఉన్న చోటనే ఉండడం వల్ల చంపబడుతున్నారు. ఆయన ఎందుకు రక్షిస్తున్నాడు? అలా చంపబడే వారిని రాక్షసుల బారి నుంచి రక్షిస్తాను అని ఒక ప్రమాణం చేశాడు కాబట్టి ఆయన రక్షిస్తున్నాడు. వాళ్ళకి చంపడం ఎంత సహజమో ఈయనకి రక్షించడం అంత సహజమైనటువంటి లక్షణము. అది మనం నోట్ చేసుకోవాలి. ఆయన స్వభావం అది, అంతే. చీమ ఎందుకు పుట్టావు అంటే పుట్టడం నా స్వభావం, అంతే అంటుంది. అలా పెరుమాళ్ళు ఎందుకు రక్షించారు అంటే ఈ అల్పజీవికి ఇది ఎంత సహజమో ఆ విరాట్ రూపానికి అది అంత సహజము అనేటువంటిది. అదివే ఎత్తు ఇవర్గళకు హింసా హేతువం తే వయం భవత్యా రక్ష్యాః భవతా రక్ష్యాః. దానికి తే వయం భవతా రక్ష్య భవద్విషయవాసినః నగరస్థో వనస్థో వా త్వన్నో రాజా జనేశ్వరః ఇది ఆరణ్యకాండే ప్రథమే రామం ప్రతి దండకారణ్యవాసినో మునయః. రాముడు దండకారణ్యంకి వెళ్ళినప్పుడు మహర్షులందరూ వచ్చారు. ఏహి పశ్య శరీరాన్ని, ఇదిగో చూడు రాక్షసులు మా దేహాలని ఎంతెంత బాధ పెడుతున్నారో చూడు అని చూపించి, అప్పుడు తే వయం భవతా రక్ష్యాః, ఇలా బాధపడే వాళ్ళందరం రామచంద్ర నీ చేత రక్షింపబడే భూమి మీద ఉన్నాము. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. ఇదే రామచంద్రుడికి సిగ్గుని కలిగించింది. హ్రీరేషాహి మమాతుల, రక్షించవలసిన వాడిని రక్షించలేకపోయానే అని సిగ్గుపడిపోయేలా చేసినటువంటి పాయింట్ ఏమిటి? మేము నీ భూమిలో ఉన్నాం, నువ్వు రక్షించాలి మమ్మల్ని, ఇది నీ ధర్మం కదా. భవద్విషయవాసినః, నువ్వుండే భూమి మీద మేము వసిస్తున్నాం కాబట్టి, మనం అంటామే ఒక చోట ఉన్నాం కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ తప్పవండి మరి
అంటామే. ఆ ఒక చోట ఉండడం అనే పాయింట్ తీసుకోవాలన్నమాట. నగరస్థో వనస్థోవ త్వన్నో రాజా జనేశ్వర. ఏ శ్రీరామచంద్ర, నువ్వు నగరంలో వాళ్ళకి ఎలా రాజువో వనంలో వాళ్ళకు కూడా అలాగే రాజువి అన్నాడు భరతుడు చెప్పినటువంటి మాట కూడా. నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే రాజువే అని కాదు, రాజైన వాడు నగరంలో ఉన్న రాజే, అడవిలో ఉన్న రాజే, విహారాలకి వెళ్ళిన రాజే, కొండ మీదకి వెళ్ళిన రాజే, ఎక్కడున్నా రక్షించడం నీ కర్తవ్యం కదా అన్నట్లుగా ఆర్తరానంగల్ ఆ మహర్షులు అంటున్నారనమాట. ఎంతో ఆర్తులమైనటువంటి మేము ఆర్తరక్షలే అధికరిత దేవర్కు రక్షారు, ఆర్తర అయినటువంటి వాళ్ళని రక్షిస్తాను అని కంకణం కట్టుకున్న నీ వారము. నువ్వేమో ఇలాంటి వాళ్ళని రక్షిస్తానని కంకణం కట్టుకున్నావు, మరి ఏదయ్యా నన్ను రక్షించద్దా నువ్వు అని అడగడం అన్నమాట. ఇది ఒక రైట్ అన్నమాట. నువ్వు అలా అనకపోతే నిన్ను అడిగేవాళ్ళం కాదు. నువ్వేమో నేను రక్షించడమే నా కర్తవ్యం, అంత్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి ఏతత్ వ్రతం మమ సకృదేవలో చెప్తాడు. ఇది నా దీక్ష. మరి దీక్షగా ఉన్నవాడివి రక్షించద్దా తండ్రి? అది సొల్లిల్ దేవరకు కண்ணను విసొల్లిల విడలాం విడలాం భవద్ விஷயவாசின. தேவருடைய விஷயத்திலே நாங்கள் கிடக்கரமை உண்டே. నువ్వున్న చోట మేముండడమే చాలు మా అర్హత, అంతకంటే ఇంకేమీ అక్కరలేదు. ఇది సొల్లలాం కన్నడి విల్లయ్యిరే. ఇలా చెప్పడం వల్ల లోటేమీ లేదు. నాం కాக்கிற ఎల్లైకు పురంబుకాన్ ఎన్ను సొల్లలామాగిరి చొల్లిక్కాను. అరే మీరు నా పరిధిలో లేరర్రా, మీరు ఎక్కడో పక్కనున్నారర్రా అనడానికి లేదు. నీ పాలనలో ఉన్నాం. నీ పాలనలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు రక్షించి తీరవలసినదే, అది నీ బాధ్యత. ఒకటి. రెండోది, పైగా నువ్వు ప్రతిజ్ఞ చేసావు రక్షిస్తానని, కాబట్టి రక్షించవలసిన బాధ్యత నీదే. ఇవత్తిల్ పురత్తాళ్ ఎండ్రొండో. ఇవన్నీ తిరువరుత్త పాసురాలండి. అందులో చెప్పినట్లుగా నీకంటే ఏమన్నా దూరంగా ఉన్నారా వాళ్ళు అని అడుగుతారు తిరువరుత్తంలో నమ్మాళ్ళవాళ్ళు. మనకి చూడండి, ఏదైనా ఆ పరిధిలో ఉంటే ఇది మాదండి, అది దాటి రోడ్లు ఏమంటాం అనుకోండి, అది మా పరిధిలో లేదండి, అది వాళ్ళ పరిధిలో ఉందండి, ఇలాగ తప్పించుకుంటూ ఉంటారు. అలా కాదు కదా, మేము నీదిలోనే ఉన్నాం కదా, నువ్వెందుకు రక్షించవు? ఇవరగల్ తంగల్ కన్వట్ట కల్వణత్తలే ఉండు ఉడుతు తిరగరువిదే ఏదువాక ఎన్స పరిగళాయిత్తు. ఈ రాక్షసులు ఉన్నారే, వాళ్ళ కనుచూపు మేరలో ఉండే వాళ్ళందరినీ హింసించడం వాళ్ళ కర్తవ్యంగా వాళ్ళు చూసుకున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ హింస ప్రవృత్తి వాళ్ళది, రక్షణ ప్రవృత్తి నేది. తమకిరయ్యా తంగళుడయ్య శరీర పోషణకాకాయత్తు. ఎందుకంటే ఆ రాక్షసులు అలా చేస్తున్నారు, వాళ్ళ శరీరాలు వాళ్ళు రక్షించుకోవడం కోసం. తడిందుండం హింసెత్తు జీవిగ్రా తిల్ కడల్ కాల కాలసురర్కుం తిన్నయ వీర కడలై కాలిలే ఉడయ్య అసురవర్గత్తుకు. ఒక్కొక్కడు వచ్చాడు రాక్షసుడు ముందు ఇలా కాలు మోపేటప్పటికి ఆ కాలుకున్నటువంటి కడియము, అయ్య బాబోయ్ వీడి కడియం కూడా వేశారు రోయ్, వేర కడియం, వీడు ఎంత గొప్ప రాక్షసుడో అని తెలిసేలా ఉండేటువంటి అసురులు వారంతా. అవన్ రక్షకైకు, వాళ్ళ వారి నుంచి నువ్వు రక్షించడానికి ఏతద్వ్రతం మమాయన దీక్షిత్ இருக்குமா போலே ஆய்த்தவர்கள் பரஹிம்சைக்கு దీక్షిత్ వీరక్కడలు ఎట్టు ఎరుక్కంబడి. మధ్యలో మనం ఉన్నామండి, అటు రాక్షసులు ఉన్నారండి, ఇటు పెరుమాళ్ళు ఉన్నారండి. ఆ రాక్షసులు వచ్చి వీళ్ళని చంపడమే నాకు గొప్ప అని తమ కాలికి ఉన్న కడియాన్ని చూపించారండి. వీళ్ళని రక్షించడమే నా వ్రతం అని పెరుమాళ్ళు తమ గుణాన్ని చూపించారు. అలాగ వాళ్ళిద్దరిని మనకి మధ్యలో రక్షకుడైనటువంటి స్వామిని చూపించినటువంటిదే అన్నమాట. అవనుడయ్య రక్షణత్తు కుయిడాన కృపయ్యై తవిరగలం ఇవர்கள் పరహంసై పేట వేర కజలై తవరెక్క వండాదు. అది ఆయన రక్షణకైనా తిరుగుంటుందేమో గాని వీళ్ళ హింసకు మాత్రం తిరుగుండదటండి. దొరికారో అయిపోయారే అవతల వాళ్ళు. ఈ రాక్షసత్వం అనేదండి మనకి రెండు విధాలుగా చెప్పారు వ్యాఖ్యానాల్లో. ఒకటి, ప్రాణి హింస చేయరాదు అన్నంత వరకు వెళ్ళారు. ప్రాణి హింస అనంటే
అది భోజనంలో కూడా పనికి రాదు అని చెప్పేంత వరకు వెళ్ళాయి వ్యాఖ్యానాలు. అంటే నకలంజం భక్షయేత్, తినకూడని వానిని తినకండి అని చెప్పేదాకా వేదం చెప్పిన దాన్ని ఈ వ్యాఖ్యానంలో నంబిళ్ళయ్య గారు చెప్పారు అనేటువంటిది ఒకటి అన్నమాట. தேங்கு திருமாலை இவர்களும் நம்மாலே சிருஷ்டரென்றோ என்னோ குத்தடை கை பார்த்திருமாம் తిరుప్పోమాగిల్ నమ్ విభూతి ఆశయం. ఏమండి, వీళ్ళని నేనే సృష్టించా, వాళ్ళని నువ్వే సృష్టించా, అందరినీ నువ్వు రక్షించాలి కదా, ఎందుకయ్యా కొంతమందిని చంపడము అని అంటే, తప్పు చేసిన వాళ్ళని చంపకపోతే, ధర్మాన్ని నిలబెట్టకపోతే తన విభూతే నాశనము అయిపోతుంది. దుర్మార్గం ఎక్కడ ఉన్నా దాన్ని నశింపచేయాలి. ఇదే మనకి ఒక ఒక శ్లోకం ఉందండి. ఏంటంటే, త్యజేదేకం కులస్యార్థే గ్రామస్యార్థే కులం త్యజేత్ గ్రామం జనపదస్యార్థే సకలం ఆత్మ హేతుకం. అంటే మన ఇంట్లో ఒక 4-5 ఉన్నారనుకోండి, విదురుడు కూడా భారతంలో ఇదే నీతిని చెప్తాడండి. ఇదిగో చూడు, నీ కుమారుడు పుట్టినప్పుడే దుశ్శకునాలన్నీ నీకు, ఆ నక్కల యొక్క ఆ పూతలు వినిపించడాలు, ఆ రక్తపు ధారలు వర్షించడాలు, పిడుగులు పడ్డాలు, ఇదంతా దుష్ట సూచకంగా వాడి పుట్టుకలోనే కనిపించింది. ఫోన్లే ఎలాంటి వాడైనా పుట్టాక సంతానం కదా అనుకుంటే, నీ ప్రోత్సాహంతో వాళ్ళని అడవుల పాలు చేసి అష్ట కష్టాల పాలు చేశావు. నువ్వు వద్దురా అని అనలేదు. నువ్వని ఉంటే భారత కథ ఎలా ఉండేదో. దోషం అంతా నీలోనే ఉంది. ఆ మాటను అక్కడ చెప్పినట్లుగా ఒక్కడెవడైనా ఇంతకీ ఏం చెప్తాడు ఆయన అక్కడ విదురుడు? ఒక కుటుంబం బాగుపడాలంటే ఒకడిని దూరం పెట్టాలి, వాడు చెడ్డవాడైతే. ఒక గ్రామం బాగుపడాలి అంటే ఒక కుటుంబాన్ని కూడా దూరం పెట్టాలి. ఆ గ్రామం బాగుండకపోతే దానిని కూడా దేశం కోసం దూరం పెట్టాలి. ఇది సకలం ఆత్మహేతుకం. ఆత్మ బాగుపడాలంటే చెడునంతా దూరం పెట్టాలి. ఇది అన్నిటికీ కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవలసినటువంటి అద్భుతమైన పాదం. పాదం అంటే లైన్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఇది ఎలాంటిది అని అంటే, చంపకపోతే ఎలాగండి? అందరినీ పరమాత్మే సృష్టించాడండి. మనకి ఎప్పుడు ఇలాంటి డౌట్లు వస్తూ ఉంటాయి. అందరూ ఆయన సంతానమే కదండి, వాళ్ళని ఎందుకు చంపాడు, వీళ్ళని ఎందుకు రక్షించాడు? చెడు చేస్తే చెడుని దూరం చేయవలసినదే అనే ధర్మాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇవర్గళై అడియచ్చైదాగిలం విభూతియే నొక్కం పెరగదో ఎండ్రు. అయ్యో, వీళ్ళని శిక్షించకపోతే ఈ విభూతిని రక్షించడం ఎలాగా? మిత్రభావేన ఎన్నం తాను భవేయం శరణం ఎన్నం అవళం కూడా విరిందు మనోరదిప్పరగళాయత్. ఇక్కడ అమ్మ గురించి, స్వామి గురించి ఇద్దరికీ రక్షించాలని తపనేటండి. రామాయణంలో 2 శ్లోకాలు చెప్పారు. మిత్రభావేన సంప్రాప్తం అత్యజయం కలంచన దోషో యర్జిపితస్య స్యాత్ సతామేతదగరికితమ్మని విభీషణ శరణాగతి ఘట్టంలో ఏమండి, రాక్షసుడి దగ్గర నుంచి వచ్చాడండి, శత్రువు దగ్గర నుంచి వచ్చాడండి, మన ఏం చేసేస్తాడోనండి, వద్దండి చంపేద్దామండి అని సుగ్రీవాదులు చెప్తే, వాడి లోపల ఎలా ఉన్నా సరే మిత్ర భావేన అలా పైకి భావాన్ని ఆరోపించుకుని నటిస్తూ వచ్చినా సరే నత్యజేయం, నేను వాణ్ణి వదిలిపెట్టను అంటారు. అంత రక్షణ పరుడు స్వామి అయితే అంతకంటే గొప్పండి అమ్మ. రామాయణం చెప్తుంది. భట్టర్ వారు శ్రీగుణరత్న కోశంలో చెప్తారు, మాతర్మైథిలి రాక్షసి త్వయి తదైవ అద్రాపరాధస్త్వయా రక్ష్యంత్య పవనాత్మజాల్లగుతరా రామస్య గోష్ఠీకృత. చాలా అద్భుతమైన పాసరం. ఇలాగ ఒక తులమానం పట్టుకుని, తక్కెడ పట్టుకుని, రాముడు దయ గొప్ప, అమ్మ దయ గొప్ప అని అంటేట, రాముడు తక్కెడ పైకి వచ్చి అమ్మది కిందకి వెళ్ళిపోయింట. ఎందుకనండి అలాగా? ఆయనేమో రక్షిస్తాను అని అడిగితే రక్షిస్తానన్నాడు రాముడు. అమ్మ ఏం చేసిందండి?
త్రిజట స్వప్న వృత్తాంతం ఉంది కదా రామాయణంలో. ఇదిగో నాకు ఇలా కలొచ్చింది. ముఖ్యంగా 2 విషయాలు చెప్తాను. ఒకటి, రావణాసురుడు పేడలో దొర్లుతూ నూనె రాసుకున్న ఒంటితో దక్షిణ దిక్కుగా లాగబడుతున్నాడు. 2, శ్రీరామచంద్రుడు మంచి ఏనుగు మీద, అంబారీ మీద తెల్లటి వస్త్రాలతో ఊరేగుతూ వస్తున్నాడు. ఈ స్వప్నం కరెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆవిడ్ని ఏమనకండి అని త్రిజట చెప్పినటువంటి మాటలు విని హడిలిపోయి రాక్షస స్త్రీలందరూ రక్షణ కోరారండి. కోరలేదు, అమ్మో అలాగా అనుకుంటున్నారు మనస్సులో. అప్పుడు సీతాదేవి అన్న వాక్యం భవేయం శరణం హివః. ఆవిడ అలా చెప్తుంటే వీళ్ళు భయపడిపోతుంటే, మీరేం అప్పటి వరకు వాళ్ళు ఎలా బాధ పెట్టారండి అమ్మని. ఇదిగో ఈ చక్రాయుధం చూసావా, దీన్ని గుండెల్లో గుచ్చేసి బయటకి లాగానంటే నరాలతో సహా రక్తంతో సహా వచ్చేస్తుంది. ఇది పెట్టి నిన్నేం చేస్తానో చూడు, మా రాజుకి ఉదయకాలం చద్దనలలో ఆవకాయ ముక్క నంచుకున్నట్టుగా నీ శరీర మాంస ఖండాలని ఇస్తాను చూడు. ఇలా పలుకుతున్నారండి చుట్టూ ఉండి. వాళ్ళు అడగలేదు శరణం. అలాంటి వాళ్ళతో అమ్మేమందండి, మీకేమీ పర్వాలేదు, నేను మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను అడగకుండానే అన్న అమ్మ యొక్క గొప్పతనం అని. అమ్మనో నాన్ననో కోరాలండి. సరదాగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు చూడండి, ఒకడు కొండ మించి పడిపోయే స్థితిలో ఉన్నట్ట. అప్పుడు లక్ష్మీనారాయణలు అక్కడ ఉన్నారు ఆకాశంలో. నిన్ను పిలిస్తే నువ్వు రక్షించు, నన్ను పిలిస్తే నేను రక్షిస్తా అని రెడీగా ఉన్నారండి. వాడు అమ్మ అనలేదు, నాన్న అనలేదు, చచ్చాను అని పడిపోయారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు రక్షించే వాళ్ళు ఉన్నా అడిగే మనస్తత్వం అక్కడ లేకపోతే, రక్షణ అనేది లేకపోతే బ్రతుకులు ఎలా ఉంటాయో చెప్తున్నారనమాట. ఏమని, కడై పిడింగి ఆశ్రితులై రక్షితో మాం విరగేదో ఎన్ను ఇరువరం కూడా అంటే జగత్ పిత మాతా పితరులు అంటే లక్ష్మీ నారాయణులు అంటే సీతారాములు విచార్య నిర్పర్గల్ పన్కడలై కొళ్ళప్పాడి తిరుమాలై పన్గళ తలై కొళ్ళప్పాడి. మంచి పాటలండి. సంకీర్తన వైభవాన్ని చెప్పారు ఈ పాసురంలో. సెకండ్ హాఫ్ లో సంకీర్తన అనేది ఎలా ఉండాలి, నామ సంకీర్తనం అనేటువంటిది ఎంత గొప్పది. జిహ్వే కీర్తయ కేశవం, కేశవుణ్ణి కీర్తించు కీర్తించు కీర్తించు. ముకుందమాలలో చెప్పినట్లుగా శ్రీయప్పతి అయి పాడా నిన్నారు ఎండ్రు. ఒకసారి ఆయన గురించి పాడదాం అనుకునేటప్పటికి ఎన్నైకొళ్ ఎన్ను వందు తలై కాట, ఏ నన్ను పాడవా అని అన్ని భావాలు లోపల నుంచి పైకి ఆహా మహామిక అంటారు. నన్ను 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 అంటూ పైకి వచ్చేస్తున్నాయి. అదావదు పన్ సుమక్కప్పాడి ఎన్రా. ఇక్కడ చాలా అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం ఒకటి చేశారండి. ఒక్క పదానికి అందమైన వ్యాఖ్యానము ఒకటి చేశారు. ఏమని చేశారు అని అంటే, తలై కొళ్ళ అనే పదం ఉంది కదండి, పన్గళ్ తలై కొళ్ళ పాడి అనే పదం ఉంది కదా. ఆ తలై కొళ్ళ అనడానికి 4 అర్థాలు చెప్పారండి. ఏంటంటే, అక్షరాలకి రాగాన్ని కూర్చి పాడు అనగానే నన్ను పాడు నన్ను పాడు నన్ను పాడు అని అన్ని అక్షరాలు వస్తున్నాయి ముందుకి. అది నెంబర్ 1. రెండవది ఇంకా పాడు ఇంకా పాడు ఇంకా పాడు, ఎక్కువగా పాడు అని అడుగుతున్నాయి అని అర్థం రెండవది. మూడవది ఆ రాగాలకే అందం వచ్చేలా పాడు. అందరూ పాడలేరు కదండి. వాళ్ళు పాడిన తర్వాత అదే రాగమో మనం తెలుసుకోగలిగితే అదృష్టవంతులమే అవుతాం కదా. అలాగా వాళ్ళు రాగమాలికలో పాడతారు. రాగమాలిక అంటే తలై కొళ్ళ అని. 4వ అర్థంలో శ్రేష్టమైన రాగాలతో పాడమన్నారు, రాగమాలికతో పాడమన్నారు. రాగమాలిక అంటే ఇక్కడ నంబిళ్ళయ్య గారి ఉద్దేశం ఒక్కొక్క చరణం ఒక్కొక్క రాగంలో పాడమని. కానీ మన రాగమాలికలు వేరండి, మన శృతి మాలికలు వేరండి. ఒక శృతిలో మొదలు పెడతాం, ఒక రాగంలో పల్లె వస్తుంది, ఇంకో రాగంలోకి అనుపల్లవిపోతుంది, ఇంకా చరణం దాని ఇష్టం అంతా కలిసి మళ్ళీ మొదటిలోకి. రాగం తాళం నా చేతిలోనే ఉన్నాయండి అన్నట్టు ఆయన. ఏమయ్యా ఏం తాళము అంటే నవతాళు. ఎక్కడో అక్కడ టప్ టప్ అని దెబ్బ కొడుతూ ఉంటారు.
నల్లాం చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యుల వారని వారు అంటుండేవారు, తాళం మన చేతిలోనే ఉందిగా కొట్టు అనేవారు. అంటే ఎక్కడో అక్కడ కొంతమంది భజన చేస్తుంటే ఎదురు తాళాలు వేస్తూ ఉంటారు. అలా వేసేటప్పటికి మన తాళం పోయి మన పాట పోయి అన్నీ కూడా పోతుంటాయి. ఈ రాగం తాళం అనేటువంటిది ఒక అదృష్టం, ఒక పెరుమాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహం చేత వచ్చినటువంటి జ్ఞానము అంటున్నారు అన్నమాట. ఇందులో తలై కళ్ళ పైకి రాగాలు వచ్చేటప్పుడు ఒకే రాగంలో అనేక రాగాలు వస్తాయి. అది మామూలుగా పాడేవాళ్ళు రాగమాలకు పాడేస్తారనమాట. అంటే ఎందులోనో మొదలుపెట్టి ఎందులోనో పైకెళ్ళి ఎందులోనో కిందకొచ్చి ఎలా పాడుతున్నారో ఏమిటో తెలియకుండా, ఏమండి అసలు ఈ పాట ఏ రాగంలో ఉందండి అని తర్వాత మనం రికార్డు విన్నాక తెలుసుకుంటాం. అంత అద్భుతంగా పాడేవాళ్ళు ఉంటారు. అలా కాదండి, రాగమాలిక ఒక్కొక్క చరణం ఒక్కొక్క రాగంలో ఎంత అందంగా ఉంటాయండి ఆ పాటలు. పాడుతుంటే మనస్సు పారవస్యంతో, అంటే ఈ తలైకొళ్ళ అనేటువంటి దానికి నోటితో అక్షరాలకు పాటగా మార్చు నెంబర్ 1, అవి ఎక్కువగా పాడు నెంబర్ 2, ఆ రాగాలకే గొప్పతనం వచ్చేలాగా కళ్యాణి రాగం పాడారండి అని అనుకునేలాగా, రాగాల గురించి అనుకునేలాగా. ఆ తర్వాత రాగమాలికలో ప్రయత్నించు, అంటే అన్నిటినీ ఒకే రాగంలో లాగేస్తే బాగుండదండి. ఆనందం వచ్చినప్పుడు ఓ రాగం, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు మనకి సినిమాల్లో రాగాలు చూస్తూ ఉంటాం కదా. అందువల్ల మన మానసిక స్థితిని బట్టి ఆ రాగాల యొక్క మాలికలు కూడా మారుతూ ఉంటాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ తలైకొళ్ళ అనేటువంటి பண்கள் தான் என்னை கொள் என்ன வந்து தலை காட்ட అదావదు పన్ సుమక్కప్పాడి ఎన్నపడి చాలా పాడి రెండో అర్థం చెప్పారనమాట. అందుకే పన్கள் తలైమై పెరుంబడి పాడి ఆ రాగానికే గొప్పతనం వచ్చేలా పాడి, ఒక్కొక్క పరమ విద్వాంసులు పాడతారండి. ఆ రాగాన్నంతా ఒక ముద్ద చేసి అలా ప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇంకా అంతకంటే ఆ రాగ స్వరూపం వేరుగా ఉండదు. అంత అద్భుతంగా రాగాన్ని ఆవిష్కరించే వాళ్ళు. అది ఇంకొక అర్థం. తలయ్యాన పన్నిలే పాడి ఒక రాగం ఒక చరణం, ఒక రాగం ఒక చరణం పాడి అండ్రిక్కే ప్రీతియాలే అడైవు కట్టు, లేక రాగమాలికలుగా మొత్తం ఒక్కొక్క పాసురం ఒక్కొక్క దాంట్లో చదివి ఒక పన్నిలే ఎల్లా పన్ను వందు, ఒక దాంట్లో అన్ని వచ్చేలాగా అంటే రాగమాలికలు పాడి. అంటే హృదయం ఆనంద తాండవం చేసినప్పుడు వచ్చే పాట ఆనందమే వేరుగా ఉంటుంది. మై కాటిడంబడి పాడి అన్న ఉమాం ఆనంద ప్రకటనగా పాడి పరందుమిచ్చాది కాల్తరయ్యిల్ పావాదే కూతాడి కాళ్ళు ఉన్న చోట ఉండనీక అదివే యాత్రయ్య తెలియాదారు. మనకి మధుర కవి ఆళ్వార్లు పాడి తిరిగిలేను, పాడి 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 గానామృతం చేసుకుంటూ 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 లోకాలన్నీ తిరిగినట్లుగా అనేటువంటిది. పరందుకొండు కొనిత్తిదివే యాత్రయ్యాగాదార్, అలా నాట్యం చేసుకుంటూ పాడుకుంటూ రావడమే జీవన యాత్రగా చేసుకోవాలి. మణ్గళ్ళు ఇత్యాది వల్వినై మలైందు, అనాది కాల పాపాలు మనకి దగ్గర ఉన్నాయి. మోద మణ్గుళగల్ పిరప్పారు, అవి అనుభవించడం కోసమే మనం ఈ లోకంలో పుట్టాము. భగవద్గుణానుభవం పన్ను మత్తనైపోదు మరే అవర్గల్. ఇంకా అలా చెయ్యని వాళ్ళు, ఏ మాత్రం చలనం లేని వాళ్ళు, రాయిలా పడుండే వాళ్ళ గురించి ఒక వాక్యాన్ని వ్యాఖ్యానంలో ఇస్తున్నారు. భగవద్గుణానుభవం పండు, భగవద్గుణానుభవం చేసి అతనైపోదు మీరే అలాగా కొయ్యల్లా బిగుసుకుపోయి కూసని ఉండి నామ వికృతరాయిరుక్క వేణం. ఏంటండి అందరిలో అలా కదలడం ఏమిటండి, ఆ భజనలు ఏంటండి, ఆ నాట్యం ఏమిటండి, మేము చూడండి ఎంత స్థిమితంగా ఉన్నామో అని చేసే వాళ్ళను కూడా ఎక్కిరిస్తూ ఎండ్రు కురికొండిరుక్కు వాతం పత్తిన పోలే ఇరుప్పదు, కీళ్ల వాతం వచ్చిన వాళ్ళల్లా పడి ఉంటారు. ఎంత కోపం వచ్చేస్తే ఇలాంటి మాటలు అంటారు చూడండి. ఏమండి చెయ్యి లేవట్లేదా పాపం, కాళ్ళు లేవట్లేదా, నోరు రావట్లేదా, కీళ్లవాతం వచ్చి పడిందా, ఒక నామం అనడానికి మీకు ఏంటండి. చాతుర్దికం వందెడెత్తెత్తు ముక్కాలిన వారు చెయ్యలావా తెలియే. చాతుర్దికం అంటే జ్వరం అండి, 4 రోజులు ఉండిపోయేటువంటి
ఒక జ్వరం వచ్చినటువంటి వాడు ఎలాగ బిగుసుకుపోయి ఓహో మనం ఇలాగే ఉండాలి, ఎందుకంటే వాడికి దేహం సహకరించదు కాబట్టి అలా ఒక ముద్ద కట్టి పడేసినట్లు ఆ మంచంలో వాడు పడి ఉంటాడే. పిరప్పు ఎంగరవిదు అల్లాద దుఃఖం గడుక్కుంది ఎలా ఉపలక్షణం. అలాంటి వాడు అలా పుడుతూనే ఉంటాడు, అలా చస్తూనే ఉంటాడు, అలా పాపాలు అనుభవిస్తూనే ఉంటాడు, పుడుతూనే ఉంటాడు అన్నమాట. అల్లాద దుఃఖం గడుక్కు మిగిలిన దుఃఖాలన్నిటికీ కూడా, అంటే జన్మ జర మృత్యు వ్యాధి ఇత్యాదులన్నిటికీ కూడా ఉపలక్షణం. ఉపలక్షణం అంటే ఒకటి చెప్తే మిగిలిన వాటన్నిటినీ చెప్పినట్లే అంత పాపానుభవం పొందుతారు. ఎందుకర్రా పరమాత్మ యొక్క ఈ సృష్టిలో ఇంత అందమైనటువంటి మానవ జన్మని ఎత్తి ఇంత అనుకూలమైనటువంటి ఇంద్రియాదులన్నిటినీ పొంది కాసేపు ఆయన గురించి పాడండర్రా అంటే అలా కీళ్లవాత పురోగుల్లాగా అలాగా బిగుసుకుపోయి పడి ఉంటారేంటారా? మీలో చైతన్యము లేదా భగవత్ కళ్యాణ గుణానుభవం ఆడాలి పాడాలి, అంతేగాని చేసేవాళ్ళని విమర్శించకూడదు. మనకి ఇదో లక్షణం ఉంటుందని మనం ఆడం పాడడం సరికదా, ఏంటి ఆ ఎగుర్లు ఆ గంతులు ఆ పిచ్చి అని వాళ్ళని అంటాం. అలానే వారు వాళ్ళ జన్మకి ఇంకా ఏమీ లేదు, పుడుతూనే ఉంటారు పుడుతూనే ఉంటారు పుడుతూనే ఉంటారు. ఆ మాటలకు అర్థం ఏమిటి? మధ్యలో పుడుతూనే ఉంటారు, రోగాలు పొందుతారు, జరని పొందుతారు, మృత్యువుని పొందుతారు, పుడుతూనే ఉంటారు. రెండో పుట్టడానికి మధ్యలో ఇన్ని జరుగుతాయన్నమాట అనేటువంటి దాన్ని విభూతి అంతా కూడా ఆయన నామ సంకీర్తనము చెయ్యకపోతే వ్యర్థమే అనే సారాంశం. మొదటి దాంట్లోనేమో ఒక మనుషుల గురించి చెప్పారు. మనుషులే కాదండి, విభూతి అంతా కూడా సంకీర్తన వైభవం పొందాలి అనేటువంటి దాన్ని రెండో పాసురంలో చెప్తున్నారు అన్నమాట. தன் கடல் பட்டத்துள்ளாரை தமக்கு இறையா தடிந்து உண்ணும் தென்கடல் கால சுரர்கோ தீங்கு இழைக்கும் திருமாலை பெண்கள் தலை கொள்ளப்பாடி பரந்தும் கொலித்துழலாதார் மண்கொள்ளுலகில் பிறப்பார் வல்வனை மோத மலைந்தே. மலையை எடுத்து மூடவ பாசனம். மலையை எடுத்து கல்மாரி காத்து பசுநிறை தன்னை தொலைவு தவிரத்த பிரானை சொல்லி சொல்லி நின்று எப்போதும் தலையினோடு ஆதனம் தட்ட தடுப்புட்டமாய் பரவாதார் அலைகொள் நரகத்தழுந்தே கிடந்து உழைக்கின்ற வம்பரே. மலையை கெடுத்து கல்மாரி காத்து பசுநிறை தன்னை தொலைவு தவிரத்த பிரானை சொல்லி சொல்லி நின்று எப்போதும் தலையினோடு ஆதனம் தட்ட தடுக்குட்டமாய் பரவாதார் அலைகொள் నరకత్తழுందే கிடந்து ఉజైకింద్ర అంబరే. ముందుగా దీనికి ప్రతిపదార్థాన్ని తీసుకుందాం. మలయ్యై ఎడుతూ మనందరికీ ఇష్టమైనటువంటి గోవర్ధనోద్ధరణ వృత్తాంతాన్ని చెప్తున్నారు. కొండను ఎత్తి మలయ్యై ఎడుతూ కన్మారి కాత్తు కళ్ళు మారి రాళ్ల వర్షం నుంచి రక్షించే పశునిరై తన్నై ఈ పశు సమూహాన్ని అంతటిని కాత్తు రక్షించి అక్కడ పెట్టుకోవాలి. పశునిరై తన్నై ఈ సమూహాన్ని అంతటిని రక్షించి తొలైవు తవిరత్త పిరానై వినాశాన్ని పోగొట్టిన ఉపకారకుడు. అంటే గోవర్ధనోద్ధారణనే ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి, ఆ ఘట్టంలోకి వెళ్ళండి. ఎప్పోదం నిన్ను అలా తలుచుకోపోతే సొల్లి చొల్లి ఎప్పోదం నిన్ను పాడి పాడి ఎల్లవేళలా ఆ కృష్ణ పరమాత్మను స్మరించకపోతే ఆదనతోడు తలైతట్ట. ఆదనతోడు తలైతట్ట మనిషిని ఇలా తిరగేస్తే తల క్రిందకి వెళ్ళేలాగా, అంటే తల్ల కిందులుగా తడక్కుట్టుమాయి తల క్రిందులుగా పరవాదారు ఆడని వారు, అంటే ఆడేటప్పుడు ఒళ్ళు తెలియకుండా పారవస్యంతో ఆడేవారు. అలైకొల్ నరకత్తు అజుంది, అలా గనక పాడకపోతే దుఃఖ పరంపరలు కలిగిన నరకంలో మునిగి కిడందు అక్కడ పడి ఉండి ఉజిగిండ్రా దుఃఖించుచున్న వంబర్. ఇదొక అందమైన పదం అండి. వంబర్ అంటే కొత్తవారు అన్నారు.
కొత్తవారు అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే యమభటులకి ఏ రోజు వాళ్ళు కొత్తగానే కనిపిస్తారటండి. ఫస్ట్ డే ఎలా పనిష్ చేశారో అలాగే పనిష్ చేస్తూ ఉంటారు. పనిష్ చేసేటప్పుట జైల్లో ఉన్న వాళ్ళని మొదటి రోజు సావు దెబ్బలు కొడితే ఆ దెబ్బలు తట్టుకోలేటండి. రెండో రోజు దెబ్బలు కొడితే బాబాయ్ నాయన అంటారటండి. మూడో రోజు నుంచి అలవాటు పడిపోతారు. అది వాళ్ళు పొందేటువంటిది అనమాట. అలాగా ఇక్కడ ఈ పాపాలు అనుభవించే వాళ్ళు అనుభవించి అనుభవించి పాపానుభవంలోనే పండిపోతారు. అది చెప్పడం అనమాట. ఇందులో 7 వ్యాఖ్యానం. மூன்றாம் பாட்டு 159 பேஜி. உபகார மரியாத பசுக்களுக்கும் தற்பிராயர்க்கும் வந்த ஆபத்தை நீக்கின மகாகுணத்தையன் சந்தித்து அவிகிருத்தராயிக்கும் அவர்கள் நித்திய సంసారిగళాయి పోవర్గల్ ఎంగిరార్. ఉపకార స్మృతి లేనటువంటివి పశువులు. అలాంటి వాళ్లే పశుప్రాయులు. అంటే ఏమీ తెలియనటువంటి వాళ్ళు, అక్కడ ఉన్నటువంటి గొల్లలు, అజ్ఞానులు అని అర్థం అన్నమాట. వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి ఆపద, ఆ ఆపదలను నీకి పోగొట్టి మహాగుణత్తై, ఎంత గొప్ప గుణమండి, వాళ్ళ ఆపదను పోగొట్టాలి అని సంకల్పించుకున్నది. అవికృతరాయిరుక్కుమవర్గల్. ఆ ఘట్టాన్ని చెబుతూ ఉంటే కూడా ఏమి మార్పు లేకుండా బెల్లం కొట్టిన రాయిలా అలా కూర్చుని ఉండేవాళ్ళు ఉంటారే, నిత్య సంసారిగళాయిపోవర్గల్ ఎంగిరార్. అలా దుఃఖాల్లోనే ములిగి ఉంటారు. అంటే ఒక్కొక్క కళ్యాణ గుణాన్ని, ఇప్పుడు మనం ఉంటామండి, మన వాళ్ళందరూ వచ్చి వెళ్ళిపోతారండి. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం ఎక్కడికో వెళతాం, ఒక దివ్య దేశానికి వెళతాం. అబ్బా అప్పుడు వెళ్ళామండి అందరం కలిసి, అది ఇలా జరిగిందండి, అది అలా జరిగింది. ఇప్పుడు తలుచుకుంటే కూడా చెప్పడంలో ఒక ఆనందం ఎలా కలుగుతుందో, అలాగా ఆనాడు జరిగిన గోవర్ధన ఉద్ధరణాన్ని చదువుకొని కూడా మీలో ఏం మార్పు రాకపోతే మీరు ఎప్పటికీ కూడా ఇలాగే ఇలాగే ఉంటారు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. ఆ గోవర్ధన ఉద్ధరణ అనేటువంటిది మీకందరికీ తెలుసు. ఎంత కష్టపెట్టాడండి ఇంద్రుడు. ఆ కథ మనకి వ్యాఖ్యానంలో వస్తుంది. అక్కట వానదోగి వ్రజమాకులమయ్య కదయ్య కృష్ణ. అయ్యో కృష్ణ, ఎంతంత వానయ్యా, ఎంతంత వానయ్యా, నీవెక్కడ నుంటివి, ఇంత తడవేల సహించితి, నీ పదాబ్జముల్ దిక్కుగనున్న గోపకులు దీనతనంద భయాపహారివై ద్రక్కున కావకెట్లునికి కారుణికోత్తమని కుపాడియే. తండ్రి నువ్వు చెప్పినట్లు చేశాం, పర్వతానికే పూజ చేశాం, ఇంద్రుడికి కోపం వచ్చింది, రాళ్ల వర్షం కురిపిస్తున్నాడు, ఈ ఉరుములు ఈ మెరుపులు ఈ అసనుల ఘోషములను ఈ జలధారలు నీయాన తొల్లి ఎరుగము. వేతనమచివారు ఎంత అద్భుతంగా ఈ ఉరుములేంటి, ఈ మెరుపులేంటి, ఈ పిడుగులేంటి, ఈ ఇంత పెద్ద పెద్ద రాళ్ల యొక్క వాన ఏమిటి, కుయ్యాలింపకదయ్య గుణరత్ననిది. కుయ్యో అని ఏదైనా మనం ఒక పదం వాడతామండి. ఏదైనా కష్టం వస్తే కుయ్యో మొర్రో అన్నారు అంటాం. ఎన్నో పదాలు ఉంటాయి, కానీ ఆ పదాలే ఎందుకంటాం? ఆనాడు ఏనుగు కుయ్యాలించి సమరం. కుయ్యి అంటే దైన్యంతో కూడిన పిలుపు. అందుకని కుయ్యో మొర్రో, నువ్వు మళ్ళీ రక్షించాలయ్యా అని గొల్లుమంటూ ఏడ్చేటప్పటికి ఎంత ధైర్యం ఇచ్చావయ్యా వాళ్ళ నువ్వు. కలగకుడి వధూజనులు కంపమునందకుడి వ్రజేశ్వరులు తలగకుడి కుమారకులు తక్కిన వారలు రాలవానచే అలగకుడే నలగకుడే పశువ్రజము నక్కడ నిక్కడ నిల్వనీకుడే మెలపున మీకు ఈశ్వరుడు మేలసగుం కరుణార్ద్ర చిత్తుడై. ఆ పరమేశ్వరుడు మీకు మేలు చేస్తాడు అన్నట్టండి కృష్ణుడు. మేలు చేసేది తను, ఆ భగవంతుడు మీకు తప్పకుండా మేలు చేస్తాడు. అంటే ఎంతటి ఆపద వచ్చినా భగవంతుడిని గనక రక్షించే నమ్ముకుంటే ఆయన తప్పకుండా రక్షిస్తాడు అనేటువంటి గోవర్ధన ఉద్ధరణ వృత్తాంతాన్ని విని కూడా మీ మనసులు పారవస్యం చెందట్లేదా? అయ్యయ్యో ఇదేం పాపం ఇదేం పాపం అని నమ్మాళ్ళవార్లు తల్లడిల్లుతున్నారు. వ్యాఖ్యానాన్ని రేపు చెప్పుకుందాము.
மலையை எடுத்து கல்மாரி காத்து பசு நிறைத்தன்னை தொலைவு தவிர்த்த பிரானை சொல்லி சொல்லி நின்று எப்போதும் தலையினோடாதனும் தட்ட தடகுட்டமாய் பரவாதார் அலை கொள் நரகத்தழுந்தி கிடந்து உழைக்கின்ற வம்பரே தேசம் கோலநாதம் நதஹித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నమశిరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందం కోరనాదేన చ సా కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృద్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலிய சடகோபன் நாதமன் சேரியப்பண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குறிகை பிறார்க்கு அம்பாமெதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி திருக்கண்ணர் கம்புடையனம் வெள்ளையுவர் ஈழழுக்கர் கேயந்தார் மாதவர் பற்பனாவர் இவரருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்புள் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய் சிதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜார்யதாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நமஸ்ரீ சைலநாதாய कुंती नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्यशालिने श्रीशैलेश दया पात्रं धी भक्त्यादि गुणार्णवं नितेन्द्र प्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मनो वाजि तिरुवाय मलिप्पिள்ளை மாதக வாழும் வாழும் மாதக வாழ்வாழும் மணவாள மாமனியன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மலிப்பருளை மாலினத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா प्राप्ताखिल द्रविड वेद रहस्य जातं श्री गौतमान्वयजम् आश्रित भागधेयं गोपालदेशकमं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटारितनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं गुणैवर्धमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदं श्रीलक्ष्मणार्य विविधं संश्रये दीविदित्तये अस्मद्गुरुभ्यो नमः जय श्रीमन्नारायण।